Good morning. Today we are going to discuss the continuation of the precision farming topic. So we have discussed about the tools which are used in precision farming yesterday. So we have discussed about mapping in the previous class. Next is remote sensing. Mapping, remote sensing and GIS are the important tools which are used in precision farming. Now we are going to discuss about remote sensing. Remote sensing, I have discussed in the previous class while we have discussed about the main new emerging technologies in agricultural sector. We have discussed about remote sensing. We know that remote sensing, as the name itself suggests, it is the acquisition of information about an object from a distance. It is the acquisition of information. We are collecting information about an object from a distance. We are sitting in a particular place and we are collecting information about an object from another place. That is, we are acquiring information or acquisition of information about an object from a distance with precision without coming into contact with the same. We are not going in person to that particular place. We are not coming into contact with that place, but we are with that object or with that place. We are not coming into contact with that place or object, but we are getting some precise information, or we are acquiring a precise information from about that particular object or about that particular place without going in person into that particular place. That technology is called remote sensing in precision making. That technology is called remote sensing. We are acquiring or we are getting information about a particular object or a place, without going directly into that particular place or object. We are collecting information about an object sitting in another place or standing in another place. That technology is called remote sensing. The technology also we adopt in precision farming. So this technology of remote sensing is an old concept, but actually this technology is being adopted into agriculture sector. That is only a relatively new concept. That is, the relevance of this remote sensing in agriculture or in spatial variability analysis or in spatial variability management or in precision farming is new. This technology is old, but we have adopted this technology into the spatial variability management or precision farming only recently. And here we can acquire or we can gather information about the visible as well as invisible properties of a field or a group of fields, and based on this remote sensing technology. ഇപ്പോൾ remote sensing technology ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് we can acquire information about the visible as well as invisible properties of a field or a group of fields. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫീൽഡിൻ്റെയോ ധാരാളം ഫീൽഡ്സിൻ്റെയോ ഇൻഫർമേഷൻ, ഇൻവിസിബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആവാം, വിസിബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആവാം, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ നമുക്ക് എന്തിനെ ഉപയോഗിക്കാം? ഈ റിമോട്ട് സെൻസിങ് ടെക്നോളജി ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. ആൻഡ് ദിസ് information or this visible properties or invisible properties can be converted into point measurements into spatial information. അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ നമ്മൾ സ്പേഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, വി ക്യാൻ മോണിറ്റർ ദ ഡൈനമിക് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് സോയിൽ കണ്ടീഷൻസ്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്ലാന്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ മണ്ണിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാം. നമുക്കതിനെ നമുക്ക് ഏകോപിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റും. മണ്ണിൻ്റെ ബലപുഷ്ടിയെക്കുറിച്ചും മണ്ണിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ക്രോപ്പിൻ്റെ കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ഏകോപിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കഴിയും. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ടെക്നിക്കിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Here we are observing a particular object or a particular field from another place, and what we have observed, they are called visual observations. So these observations are recorded. We record these observations using a digital notepad.
ഒരു നോട്ട് പാഡ് ഉപയോഗിച്ച് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വി ആർ ജിയോ റെഫറൻസ്ഡ് ഇൻ ടു ദിസ് ടു GIS ഡേറ്റാബേസ്. ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഈ ഒബ്സർവേഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് നോട്ട് പാഡ് ഉപയോഗിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ വി ആർ ജിയോ റെഫറൻസിങ് ഇറ്റ് ടു GIS ഡേറ്റാബേസ്. ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കടത്തിവിടും, GIS ഡേറ്റാബേസിലേക്ക് നമ്മൾ കടത്തിവിടുകയും അങ്ങനെ എന്താണ് ഈ GIS ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് ഈ GIS ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ GIS ഡേറ്റാബേസിലേക്ക് നമ്മൾ കടത്തിവിടുകയും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും വീഡിയോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഇതിനകത്ത് പ്രിസിഷൻ ഫാമിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഈ വാട്ട് വി ഹാവ് ഒബ്സർവ്ഡ്, ദീസ് വിഷ്വൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആർ റെക്കോർഡഡ് and this observations are recorded using a digital notepad and they are referenced to GIS database. അതാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈസ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ GIS ഡേറ്റാബേസിലേക്ക് നമ്മളിതിനെ കടത്തിവിടുകയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും വീഡിയോഗ്രാഫിയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, പ്രിസിഷൻ ഫാമിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിനെ പോലെയുള്ള റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിന് തന്നെ വേറൊരു രീതിയാണ് സാറ്റലൈറ്റ് റിമോട്ട് സെൻസിങ്. അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് സാറ്റലൈറ്റ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് ആസ് എ ടൂൾ ഫോർ ഏക്കറേജ് എസ്റ്റിമേഷൻ 1 month in advance. അതായത് വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് സാറ്റലൈറ്റ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഓൺ എ വാസ്റ്റ് ഏരിയ 1 month in advance. ഒരു മാസം മുന്നേ, അതായത് ക്രോപ്പിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് 95% കൃത്യതയോടുകൂടി നമുക്ക് ഒരു വലിയ ഏക്കറേജിലെ ഭൂമിയുടെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു സാറ്റലൈറ്റ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഒരു മോണോക്രോപ്പ് ഏരിയ, ഒരൊറ്റ ക്രോപ്പ് മാത്രം കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഈ ഏരിയയുടെ ഈൽഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റും. ഏകദേശം 90% ആക്യുറസിയോടെ 10 ദിവസം മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ക്രോപ്പ് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു മോണോക്രോപ്പ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് 10 ദിവസം മുന്നേ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കും. അതുപോലെ ഏക്കറേജ് എസ്റ്റിമേഷൻ, ഒരു വലിയ ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു മാസം മുന്നേ തന്നെ എത്രത്തോളം ഈൽഡ് കിട്ടുമെന്ന് ഏകദേശം 95% ആക്യുറസിയോടുകൂടി സാറ്റലൈറ്റ് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ്സാറ്റ്, സ്പോട്ട് എന്നീ സാറ്റലൈറ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇമേജസ്, അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും ലാൻഡ്സാറ്റ്, സ്പോട്ട് എന്നീ സാറ്റലൈറ്റുകളിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ഇമേജസ്. നമ്മൾ ഈ സാറ്റലൈറ്റുകളിലൂടെ ലാൻഡ്സാറ്റ്, സ്പോട്ട് തുടങ്ങിയ സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇമേജസ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ദീസ് ഇമേജസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഓർ ജനറേറ്റിംഗ് മാപ്സ് ആൻഡ് they are used for measurement and these are measurements are taken in field to ground truth accuracy. അപ്പം വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി ഈ ഇമേജസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാപ്പിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുകയും മാപ്പ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ഈൽഡ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനും പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള മെഷർമെൻറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള തരത്തിലുള്ള സെൻസിങ് ആണ് ഏതുപയോഗിച്ച് സാറ്റലൈറ്റ് സെൻസിങ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. So these images are used for mapping of crops as well as we are mapping of both pest as well as soil properties, and we are using this for monitoring the variability in crop production, variability in weed infestation and extent within a field. അപ്പോൾ ഈ ഇമേജസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ക്രോപ്പിനെ കുറിച്ച് മാപ്പിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം, പെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം കീടങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, സോയിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച്, മണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചും അതിനകത്ത് വീട് എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം കളകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും, അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഈ ഫീൽഡിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏതുപയോഗിച്ച് പറ്റും, ഈ സാറ്റലൈറ്റ്സ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറ്റും. അപ്പം ദിസ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഓൾസോ ഇൻ പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് അതർ വേസ് ലൈക്ക് പ്രൊവൈഡിങ് ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈസ് ആസ് വെൽ ആസ് വേരിയബിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ത്രൂ ഡിസിഷൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം. അപ്പം ഈ റിമോട്ട് സെൻസിങ് നമുക്ക് ഏതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, പ്രിസിഷൻ ഫാമിങ്ങിൽ ഉപയോഗിച്ച് പല രീതിയിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈ തന്നെ, അതിന് ഓരോ ഫീൽഡിൽ ആവശ്യമായ എത്രത്തോളം ഇൻപുട്ടാണ്, മാത്രമല്ല അതിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടി നമുക്ക് ഏത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഏത് പ്രിസിഷൻ ഫാമിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും.
അപ്പം ഈ സാറ്റലൈറ്റ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൃത്യമായി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് സ്പേസ് ടെക്നോളജി, അതായത് സാറ്റലൈറ്റ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് സ്പേസ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വയലിൻ്റെ എന്തിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ഏർലി വാർണിംഗ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഇന്ന ക്ലൈമറ്റാണ് വരാൻ പോകുന്നത്, ഇന്ന വെതറാണ് വരാൻ പോകുന്നത്, ഹെയിൽ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ച് ഏർലി വാർണിംഗ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇന്ന ഒക്കറൻസിനെ കുറിച്ച്, എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കൊടുങ്കാറ്റിനെ കുറിച്ച്, ഒരു ഒക്കറൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പ്രോഗ്രസീവ് ഡേഞ്ചേഴ്സ്, എന്തൊക്കെ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഡാമേജ് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓരോ ക്രോപ്പിലുണ്ടാകുന്ന എത്രത്തോളം ഡാമേജ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ക്വിക്ക് ഡിസമിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ഡിസാസ്റ്റർ, എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ അപകടങ്ങളെ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ, കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ഡിസിഷൻസാണോ എടുക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനൊക്കെ, കർഷകർക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് സ്പേസ് ടെക്നോളജിയും സാറ്റലൈറ്റ് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള പല രീതിയിലുള്ള ഉപയോഗം പ്രിസിഷൻ ഫാമിങ്ങിൽ ഏതിനുണ്ട്, റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിന് ഉണ്ട്. അപ്പം സ്പേസ് ടെക്നോളജിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾക്ക് സഹായകമാണ്. ഏർലി വാർണിംഗ് കൊടുക്കാം, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒക്കറൻസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം, പ്രോഗ്രസീവ് ഡേഞ്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം, ഡാമേജ് അസസ് ചെയ്യാം, ഡിസാസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച്, ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന അപകടത്തെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തി അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ നൽകാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല ഈ ഡാമേജസ് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ സപ്പോർട്ട് നൽകാനായിട്ട് കഴിയുകയും ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ജിയോഗ്രഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം അഥവാ GIS. അപ്പോൾ ജിയോഗ്രഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം അഥവാ GIS എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അനദർ ടൂൾ വിച്ച് വി ആർ യൂസിങ് ഇൻ പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ്. പ്രിസിഷൻ ഫാമിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ടൂളാണ് ഈ ജിയോഗ്രഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം അഥവാ GIS എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്കറിയാം, വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലം വിച്ച് ഈസ് ഫേസിങ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ഈസ് ഓവർ യൂസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് വാട്ടർ. അല്ലേ, ലാൻഡിനെയും വാട്ടറിനെയും നമ്മൾ എന്താണ് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. വി ആർ യൂസിങ് റിസോഴ്സസ് ലൈക്ക് ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ നോട്ട് ഇൻ എ ഹെൽത്തി മാനർ. ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ മിസ്യൂസിങ് ദ റിസോഴ്സസ്. ഇല്ലേ, നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. വി ആർ മിസ്യൂസിങ് ദ റിസോഴ്സസ്. അപ്പം ഈ അഗ്രികൾച്ചറിലെ ലാൻഡ്, വാട്ടർ തുടങ്ങിയ റിസോഴ്സിൻ്റെ മിസ്യൂസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജിയോഗ്രഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. So the use of geographic information system in agriculture has increased because of misuse of resources like water, land, etc. അപ്പോൾ ലാൻഡും വാട്ടറും കൂടുതലായിട്ട് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഏതിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടിയിട്ടുണ്ട്, ജിയോഗ്രഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു രീതി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം GIS ടെക്നോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രധാനമായിട്ടും വി ആർ യൂസിങ് ദിസ് GIS ടെക്നോളജി ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റ കമ്മിങ് ഫ്രം വേരിയസ് സോഴ്സസ് ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ. അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പല ഭാഗത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ. അപ്പോൾ GIS ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ടെക്നോളജി വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഏകോപിപ്പിക്കുക സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റ കമ്മിങ് ഫ്രം വേരിയസ് സോഴ്സസ് ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ. അപ്പം പല ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന, പല സോഴ്സസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസിനെ, ഡേറ്റയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഏകോപിപ്പിക്കുക, ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് GIS എന്ന് പറയുന്നത് ജിയോഗ്രഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, ജിയോഗ്രഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും ഭൂമിയുടെ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് സ്പേഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച്, മണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് തരുന്നു. ക്രോപ്പിംഗ് സിസ്റ്റംസ്, എന്ത് ക്രോപ്പിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്, എന്ത് കൃഷി സംവിധാനമാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നു. പെസ്റ്റ് ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻ, എന്തൊക്കെ കീടങ്ങളാണ് അവിടെ ഒരു കൃഷിയെ ബാധിക്കുന്നതെന്ന്. വെതർ കണ്ടീഷൻസ്, അവിടുത്തെ വെതർ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് GIS ടെക്നിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ജിയോഗ്രഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പല സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും. മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ കളക്ഷനാണ്. അപ്പം സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പല സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും. പല സമയത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ആവശ്യമായ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത്. അതായത് എന്ത് മോഡൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം, എന്ത് സിസ്റ്റം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ ജിയോഗ്രഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ഷനാണ് ആദ്യം വരിക.
അതിന് പല സമയത്തായിട്ട് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താണ് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് അവസാനം എന്ത് ഡിസിഷനാണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ്റെയും ഡിസിഷൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ്, ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജിയോഗ്രഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ സ്പേഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളത്, അതായത് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം 1960s തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ്. അപ്പം ഈ ജിയോഗ്രഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷനെയും റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷനെയും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് വിത്തൗട്ട് ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. അതായത് ഭൂമിയുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ നാശമുണ്ടാവാതെ, അതായത് പരിസ്ഥിതിക്ക് നാശം സംഭവിക്കാതെ ഭാവിയിലേക്ക് ഒരു സുസ്ഥിരമായ രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷനും റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷനും വിഭവങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഈ ജിയോഗ്രഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഏത് ക്രോപ്പാണ് നടേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള വീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള കളകളാണ് അവിടെയുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സോയിലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ജിയോഗ്രഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. ആ ജിയോഗ്രഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് വി ക്യാൻ മേക്ക് sustainable agriculture. We can move towards sustainable agriculture. സസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ശ്രമിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ എന്താണ്, എൻവയോൺമെൻറ്റിന് ഡിപ്ലീഷൻ ഇല്ലാതെ, പരിസ്ഥിതിയുടെ നാശമില്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു സുസ്ഥിര കൃഷിക്കും അതുപോലെ വിഭവങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിനും വേണ്ടി സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ജിയോഗ്രഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ GIS ടെക്നോളജി ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദ ഫാമേഴ്സ് ആൻഡ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. ഫാമേഴ്സിനെയും അതുപോലെ സയൻറ്റിസ്റ്റിനെയും എന്താണ് കൃത്യമായി ഇൻഫർമേഷൻ നൽകുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ജിയോഗ്രഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നിക്സാണ്. അപ്പോൾ അതുപയോഗിച്ച് GIS ടെക്നിക്സ് മേക്ക് വീഡ് കൺട്രോൾ, വീഡ്സിനെ അതായത് കളകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് പെസ്റ്റിനെ കീടങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫെർട്ടിലൈസർ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സൈറ്റ് സ്പെസിഫിക്, പ്രിസൈസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ്, കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ മണ്ണിനും യോജിച്ച രീതിയിൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൃത്യമായ രീതിയിൽ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് വീഡ് കൺട്രോളിനും, അതായത് കള നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനും ഫെർട്ടിലൈസർ ആപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തുന്നതിനൊക്കെ സഹായിക്കും ഏതെന്ന് പറയുന്നത് GIS ടെക്നോളജി. അതുപോരാഞ്ഞ് ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഡ്രോട്ട് മോണിറ്ററിങ്. അതുപോലെ തന്നെ വരൾച്ചയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട നടപടികൾ എടുക്കാനും, ഈൽഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ, ഓരോ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിള നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റും, വിള കണക്കാക്കാൻ പറ്റും, പെസ്റ്റ് ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻ, നേരത്തെ പറയുന്ന കീടങ്ങളുടെ ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻ, കീടങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, അതിനെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മുൻകൂട്ടി കണ്ട് നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം കീടങ്ങളുണ്ടാവും, ആ കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സഹായിക്കുന്നു GIS ടെക്നോളജി സഹായിക്കുന്നു. അപ്പം GIS ജിയോഗ്രഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി സിസ്റ്റം കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് GPS, ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം, മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, റിമോട്ട് സെൻസേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് വി ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ സോയിൽ മാപ്പിംഗ്, ക്രോപ്പ് സ്ട്രെസ്, ഈൽഡ് മാപ്പിംഗ്, എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ആൻഡ് അവൈലബിൾ ന്യൂട്രിയൻസ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് GIS ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും GISും ചേർത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ചും റിമോട്ട് സെൻസറുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സോയിൽ മാപ്പിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാം. ക്രോപ്പ് സ്ട്രെസ്, ഓരോ ക്രോപ്പിനുണ്ടാകുന്ന നാശങ്ങൾ കണക്കാക്കാം. ഈൽഡ് മാപ്പിംഗ്, ഓരോ ഈൽഡ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവുമെന്ന് കണക്കാക്കാം. സോയിലിൻ്റെ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ എത്രത്തോളം, ഭൂമിയിൽ എത്രത്തോളം ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കാം. അതുപോലെ അവൈലബിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് എത്ര പോഷകഘടകങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഏത് സഹായിക്കുന്നു? ജിയോഗ്രഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റവും മറ്റു തരത്തിലുള്ള GPSും റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഉപയോഗം, എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദീസ് ടെക്നോളജീസ് ഹാവ് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് റാപ്പിഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഈ ടെക്നോളജികൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ഡേറ്റ കളക്ഷൻ, സ്റ്റോറിങ്, പ്രോസസ്സിംഗ്, അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് മോഡൽസ് ഫോർ ഇൻപുട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജികളെല്ലാം നമ്മളെ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഡേറ്റയെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന്, വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിന്, അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതിന്, വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും, അങ്ങനെ അതിന് പ്രകാരമുള്ള മോഡലുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും, അതായത് ഏത് ഇൻപുട്ട് ഉപയോഗിക്കണോ ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇൻപുട്ടിൻ്റെയും അളവ് കണക്കാക്കി എത്രത്തോളം ഇൻപുട്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയുള്ള മോഡൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ടെക്നോളജീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്.
ഓക്കെ, ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോഡേൺ ടെക്നോളജീസ് അല്ലെങ്കിൽ എമേർജിങ് ടെക്നോളജീസ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത്. ഈ പ്രിസിഷൻ മേക്കിങ്ങും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രിസിഷൻ മേക്കിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ എമേർജിങ് ടെക്നോളജീസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ബാക്കി ടെക്നോളജീസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ നമ്മളിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എമേർജിങ് ടെക്നോളജീസ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ ടെക്നോളജീസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ടെക്നോളജീസ് എല്ലാം അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ വളരെ കാലികമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനായിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് കേൾക്കുക. കേട്ടിട്ട് സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക.